हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स आपको एसपी न्यूज एरोटेक चैनल को स्वागत। आज जो भिड अच्छी ओ ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट बाहर विषय डिटेल डिस्कसन करदे। गोटे जिन मुझे गोटे कन्फ्यूजन दूर कर देती। ओ डबल एस जूनियर असिस्टेंट बाहर ओ ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट बाहर भितर कौन डिफरेन्स आप कौटा कौन ये करेंगे। आ गोटे बड़ कथा हो कौ लोकालिटी कौटे पाइबे मुझे कहीदे आपंकर जो लोकालिटी रही अच्छे जब आप घर पाखे रही अच्छे फास्ट क्लीयर करदे जे आप जूनियर असिस्टेंट ओ ट्रिपल एस की चूज करूँ से जदि भी प्रमोशन टिके भी स्लो माने कंपेयर कर ओ डबल एस जूनियर असिस्टेंट अपेक्षा अच्छे जार यहाँ यही जिनसा दरकार से यहाँ करेंगे। कारण मुझे किसी जन को देखी जड़े भाई थे एएसओ पाई कि भुवनेश्वर जॉइन करगले कि सी बहुत हैरान होते बापा माँ चाहूले भुवनेश्वर को जावाई सी पुणी ओ ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट देकी बर से रही चिंता कले किंतु एठू पैसार इंपोर्टान्स नाला क्या कौटा से देखने मैंने जानीजे। आ चलते ए चलिए आम मेन टॉपिक को आउ जी भी आपड़ ए सुधा आरआई वीडियो देखी ना कि एआरआई वीडियो देखी ना तो आम अलरेडी वीडियो अच्छी प्लेलिस्ट भी अच्छी आमर हूँ वीडियो जाइए सर्च करके आप देखी नि अमीन नेक्स्ट वीडियो पलि आस VAW पलि आस। चलते जी मेन टॉपिक को जूनियर असिस्टेंट ओ डबल एस जूनियर असिस्टेंट ओ ट्रिपल एस भितर डिफरेन्सटा कौन मुझे कहीदे। देखो आपण पावर रे कौन करेंगे ना जदि पावर को कंपैरिजन करेंगे जूनियर असिस्टेंट ओ डबल एस सब अधिक पावर रही लेसर पावर रही तो यहाँ कहीं नेक्स्ट जो कंपैरिजन मुझे प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखो ये आप जूनियर असिस्टेंट ओ डबल एस लेफ्ट साइड लिखी राइट हैंड साइड जूनियर असिस्टेंट ओ ट्रिपल एस लिखी हेड ऑफ ऑफिस रे आपंकर पोस्टिंग पाइबे जमीती कि आमर हूँ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ EIC ऑफिस भुवनेश्वर से भाया जगह आप पोस्टिंग पाइबे। एतिर आपंकर सबऑर्डिनेट ऑफिस जमीती कि तार माने फील्ड लेवल जो ऑफिस सब अच्छी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गुड़ाक से पाइबे। सैलरी स्टार्टिंग सैलरी दुई जन सेम ओके। लोकालिटी कौ एरिया आप पोस्टिंग पाइबे एतिर आप जूनियर असिस्टेंट ओ डबल एस आप ऑलमोस्ट म्युनिसिपालिटी एरिया रे माने मैक्सिमम तो कटक भुवनेश्वर अच्छी जो ओ डबल एस 2026 को देखा से जो जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी अच्छी से मैक्सिमम म्युनिसिपालिटी एरिया अच्छी एठी आप कौट पाइबे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पाइपारती सब डिविजन में पाइपारती सेमी टाउन जमीक देखिए आम छोट छोट टाउन अच्छी जो मैंने किसी ऑफिस अच्छी ब्लॉक एरिया भी आप पाइपारती। तापर आमर जो मैंने सबुठ जो बिगेस्ट बेस्ट कंपैरिजन है प्रमोशन मुझे लेखाटा एपट सेपट हो आपणकर एक्चुअली माने आपंकर एक्चुअली एतिर जो ओ डबल एस 2026 आपंकर बहुत भेरी फास्ट होमर प्रमोशन रहिबो किंतु एतिर आपंकर ओ ट्रिपल एस पाइले मॉडरेट रहिबो किंतु एठी आपण कौन ना प्रमोशनटा दरकार पड़े आपण ओ डबल एस जूनियर असिस्टेंट रे आपण माने 4200 हो जाइथिबे किंबा मैंने 4600 ग्रेड पे को पहुँची जाइए एठी से लेखाटा टी भूल होती से 1900 ग्रेड पे आप थे ताने 1900 ग्रेड पे आप थे आपंकर 4240 ग्रेड पे मैंने कौन जो मैंने बुझीपार मुझे कहीदे आपंकर 35400 हूँ बेसिक रही 4600 है बोले आप 44600 बेसिक रही ये आप पहुँची जाइए कि ये से 1900 ग्रेड पे 1900 ग्रेड मैंने 19900 बेसिक आपंकर रही वीडियो स्टार्टिंग रू ये जिनसा कहली कौन पे कारण आप जानी जातु ए वर्ष एट ए टाइम दुईटा जिन बाहर जूनियर असिस्टेंट ओ डबल एस बाहर जूनियर असिस्टेंट ओ ट्रिपल एस बाहर एवं आम नेक्स्ट सेक्शन को जीवा जोटि तार जॉब प्रोफाइल कौ डिपार्टमेंट सब बाहर ओ जूनियर असिस्टेंट ओ ट्रिपल एस से देखा आम लास्ट रे कंपैरिजन करिया आप कौ जॉबटा पाइले कौटा आप बेहतर हम मुझे लास्ट को कहबी। तो जूनियर असिस्टेंट जो बाहर एवं कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2025 ओ ट्रिपल एस से कौन कौन वैकेंसी अच्छी जूनियर असिस्टेंट जो आमर ओ डबल एस 2026 जो बाहर से अलरेडी मुझे गोटे वीडियो अच्छी जोटा कि मुझे सारी से डिस्क्रिप्शन में देदेवी से जाकि आप देखी पारे जदि आप पकई मुझे भावी प्राय आप देखी सारी। तो ये जो बाहर आमर ओ ट्रिपल एस से कौन कौन वैकेंसी अच्छी एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट बाहर ता भर कौट कौट पोस्टिंग हम डायरेक्टरेट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आ गोटे है कौटी ना डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन टोटाल ये आमर जो केतटा वैकेंसी बाहर 208टा जूनियर असिस्टेंट
ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଫିନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଡିରେକ୍ଟର ଟ୍ରେଜେରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନର ବାହାରିଛି। କମିଶନ ଅଫ୍ କମର୍ସିଆଲ ଟାକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମର କହନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁ SCTO ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଠି ପାଇବେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ୍ 349ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ବି ବାହାରିଛି। ସେଇଟା କେଉଁଠି? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିଫ୍ କନଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହଫ୍। ତ ଏଠି ବି ବାହାରିଛି। ତ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି 160ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ IGR ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କହନ୍ତି IGR, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯେଉଁଠି ଜମି କିଣାବିକା ହୁଏ, ଯେଉଁ ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ବନା ହୁଏ, ସେଇଠି ଏଇଟା ବାହାରିଛି। ଟୋଟାଲି କେତେଟା ବାହାରିଛି? 348 ବାହାରିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ନା ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ତ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ନା 162ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲି UR, SCBC, SC, ST ସବୁ ଅଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ମିଶିକି 1237ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଆପଣ ଜବ୍, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲଟା ଆସିବ କିମ୍ବା ହେଉଛି ୱାର୍କ ନେଚର୍ ଆସିବ, ସେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାରି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଧା ମଝିରେ ଦେଖିଦେଇକି ସାର୍ ଆପଣ ସାଲାରୀ କହିଲେନି, ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ସାର୍ ଆପଣ ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ୍ କହିଲେନି, ଡିଟେଲ୍ସଟା ଫୁଲ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସିନା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ଦେବେ ନା। ଆଉ 2 ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ, 95% ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ, ଆଉ 5% ବେଳେବେଳେ ରହେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ। କାହିଁକି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଫିସ୍ ୱାର୍କରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ମାନେ ଆପଣ ସପୋଜ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ପୁରା ଅଫିସରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଥିବେ। ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେମିତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲେ, ଆପଣ ସେଠି ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇବେ, ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟର ବି କହିଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେଠି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଫରେଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ପର୍ସନାଲ ଫାଇଲ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଲାରୀ ଥିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଥିବ, ପୁରୁଣା ଅଫିସ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର GPF ଥିବ, ତାପରେ ଲିଭ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍କୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କାମ ହେଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କ'ଣ? ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ସପୋଜ୍ 4ଟା ଫରେଷ୍ଟର, 5ଟା ଫରେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡାଟା ମଗା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଏ ବର୍ଷର ମାନେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ କେତେ ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି ଦିଅ। ତ କେତେଟା ଗଛ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଲାଗିଛି, କେତେଟା ସବୁ ଦିଅ। ତ ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ସେଇଠି 5ଟା ଫରେଷ୍ଟର ଦେଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି ପୁଣି କମ୍ପାଇଲ୍ କରି କେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ PPT ବନେଇକି କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ ବନେଇକି ତାକୁ ରେଞ୍ଜର ସାଇନ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସିଏ ସେଠିକାର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ସିଏଲ୍ ହେଡ଼୍। ତେଣିକି ତାପରେ DFO ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ କାମ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କାମ ପଡ଼ିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଫିଲ୍ଡର ଡାଟାକୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଉପରକୁ ଡାଟାଟା ଦେବେ। ସେ ଡାଟା ପୁଣି DFO ପୁଣି ତାଙ୍କର ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଦେବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼୍କୁ ଦେବେ। ତ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲେ। ତ ଏଇଟା ସେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭାବି ନେବେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ କେମିତି କାମ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ତ ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ କାମଟା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲି ନା ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ, ମୁଁ କହିଲି ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ସେତେ ନୁହଁ। ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟା ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିଲା। ଆପଣ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେଉଁଠି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି କିମ୍ବା କଟକରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ। ଜେନେରାଲି ଏଇ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସିନିୟର ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ। ଏଇଟା ସେତିକି ହାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ଯେମିତି RI ମାନେ ହେଲା ସେମିତି ହାର୍ଡ଼ ନୁହଁ। ଏଇଟା ମଝିରେ ପଡ଼େ, ସେମିତି ମାସରେ ଥରେ ପଡ଼ିପାରେ କି 2 ଥର ପଡ଼ିପାରେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକିନା। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଜବ୍ ନେଚର୍ ଆଉ ୱାର୍କଲୋଡ଼। ମୁଁ ଦେଖିବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରିକାଲ୍ ୱାର୍କ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମଡରେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଜବ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରମୋସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତାପରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ 4, ଯେଉଁଠିକି 6 ଇୟର୍ସ ପାଖାପାଖି ପରେ ଆପଣ ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ନା ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଲେଭେଲ୍ 8। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ମାନେ ଗୋଟେ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଥିଲେ ନୋଟିସ୍, ଆକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ASO, ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ OSS ଯେଉଁଟା କରୁଛି, ସେଥିରେ ASO ହେଇଯାଉଛି ଲେଭେଲ୍ 9ରେ। ଜଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ସ ଜବ୍ ପରେ ସେଠି ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଇୟର୍ସ ପରେ ଏଇଠିକି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏବୋଲିସ୍ କରିକିନା ଗୋଟେ ମାନେ
ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ 8ଟାକୁ ଏବୋଲିସ୍ କରିକି ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ 9ରେ ଏକାଥରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଏଇଟା କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଥିଲା ମାନେ 6 ଇୟର୍ ପରେ ଏଠି ହେଉଥିଲେ, ତା'ର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏଠି ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଏବେ ବନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାକେ ପ୍ରପରଲି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏସ୍ଏକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମିଟି ହେଇଯିବ, କାରଣ ସବୁ କ୍ୟାଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି। ତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଏସ୍ଓ 4 ବର୍ଷ ପରେ। ଏଇଟା ଏବୁଲିସ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଯଦି ନ ହେବ ଏମିତି ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଭେଲ୍ 8। ତାପରେ ପୁଣି ଏଏସ୍ଓ ହେବେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏସ୍ଓ ହେବେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ପରେ ଇଓ ହେଲା କ'ଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଏଟା ଲେଭେଲ୍ 11। ତାପରେ ଏସ୍ସିଓ ସିନିୟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଏଟା ହେଲା ଲେଭେଲ୍ 12। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଏବୁଲିସ୍ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ହିସାବରେ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତ କେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ଏଏସ୍ଓ ହେଇଯିବେ 4 ବର୍ଷ ପରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲେଭେଲ୍ 10 ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଲେଭେଲ୍ 11 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଇଯିବେ, ତ ଲେଭେଲ୍ 12 ହେଲା କ'ଣ ଏସ୍ସିଓ ସିନିୟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି କି ଏଚ୍ଓଡ଼ି ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା OSS ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରେ, ସେ ତା'ର ପ୍ରମୋସନ୍ଟା ୟା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଏପିଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାରକୁ ପୁରା କରାଯାଉଛି, ପୁରା ଫଲୋ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କଥା ହେଲା ପରେ କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଡ଼ଲି 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ୟୁନିଫର୍ମିଟି ହିସାବରେ ୟାକୁ କରିବେ, ଏଇ ହିସାବରେ କରିବେ। ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ମାନେ ଲେଭେଲ୍ 4, ଲେଭେଲ୍ 9, ଲେଭେଲ୍ 10, ଲେଭେଲ୍ 11, ଲେଭେଲ୍ 12। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ, ତେଣୁକରି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ଅଛି, ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଠି କ'ଣ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୁରା ଅଛି, ଯେଉଁଟା OSSର ଯେଉଁ ସେଟା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୁରା ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ପାଇବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥର ବାହାରିଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଫାଇନାନ୍ସ, ଫରେଷ୍ଟ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ତା'ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲିଟି ଦେଖିଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବି ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଥାଏ, ସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଥାଏ, 2-3ଟା ବ୍ଲକରେ ବି ଗୋଟେ ଥାଏ, ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବି ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟରେ ସବୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ତ ସେଟାରେ ବି ଆପଣ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ତ ଟିକେ ଉଠି ଜାଗା ଟିକେ ମାନେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ବି ଥାଏ, ଆଉ ମାନେ ସେମି ଟାଉନ୍। ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ମାନେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଟାଉନ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ସେମି ଟାଉନ୍ ଉପରେ ବି ଥାଏ। ତା'ର ଓମେନ୍ WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥାଏ। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲୋକାଲିଟିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଉନ୍ ଆଉ କିମ୍ବା ରୁରାଲ୍ ଟୁ ସେମି ଟାଉନ୍, ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରୁରାଲ୍ ନ ପାଇପାରନ୍ତି, ରୁରାଲ୍ ଟୁ ସେମି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଟାଇପ୍ର ରହିଲା, କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଜବ୍ର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍, ଯେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଲାରୀ କଥା ଦେଖିବା। ସାଲାରୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 4ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀଟା ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। ବେସିକ୍ ପେ ହେଲା 19,900, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହେଲା ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି 1900। ଏଇ ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ବେସିକ୍ ପେ, ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସାଲାରୀ କେମିତି ହିସାବ ହୁଏ, ତା'ର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଅଛି, ମୁଁ ବନେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ, ବେସିକ୍ ପେ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ। ତ ବେସିକ୍ ପେ ହେଲା 19,900, DA ଆପଣ ହେଲା 58% ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। HR ହେଲା କେତେ, HR ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, 4%, 8%, 12%, 16%। ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲିଟି ଉପରେ, କେଉଁ ଏରିଆରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ପାଇଲେ 4%, ଟିକେ ସେମି ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ପାଇଲେ 8%, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଲେ 12%, ଆଉ ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସେଠି କିନ୍ତୁ 8%। ସେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ପାଇଲେ 16%। ସପୋଜ ଆମେ ହିସାବ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେମି ଟାଉନ୍ରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଯେଉଁଠି HR କେତେ, HR ହେଲା 8%। ସେମି ଟାଉନ୍ରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଯେଉଁଠି HR ହେଲା 8%। ସାଲାରୀ କାଲକୁଲେସନ୍ କେମିତି ହେବ ନା, ବେସିକ୍ ପେ ପ୍ଲସ୍ DA ପ୍ଲସ୍ HR। ବେସିକ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କର, ବେସିକ୍ ପେ ମାନେ କ'ଣ, ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା 100%, DA 58%, ଇଏ ହେଲା 8%, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 166% ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ପେ। ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ହେଲା 33,034 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ। କ'ଣ ନା ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦକୁ ତା'ର 10% କଟିଯିବ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଟାକ୍ସ କଟିଯିବ। ସେଇଟା କଟିଗଲା ପରେ ଆଉ ନେଟ୍ ଆପଣ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ 29,600 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଜବ୍ ନେଚର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। 29,600 ଟଙ୍କାରେ ବି ମାନେ ସେତେ ମାନେ ହାଇ ପ୍ରେସର୍ ବାଲା କାମ ନାହିଁ। ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କହିବି, ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍। ଏ ଜବ୍ଟା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ପୁରା ବେଟର୍ ଜବ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ
गोटे टेबल बनई एआरआई वर्सेस जूनियर असिस्टेंट बेसिक पे दुई जनकर सामान 19,900 19,900 जॉब प्रोफाइल यार फील्ड प्लस ऑफिस तेणुकर ये टिके वर्क प्रेशर अधिका वर्क प्रेशर टिके एआरआई अधिका कंपारेटिवली जूनियर असिस्टेंट अपेक्षा तापर हेक्टिक नज आप इंडिविजुअल चार्ज देदेले आहरी अधिक रही एआरआई जॉब प्रोफाइल देखी ना ये सब बुझीपार कौन कहते हैं एआरआई अलरेडी वीडियो पड़ जाइए जब आप प्लेलिस्ट को जाकर देखिपारती अदरवाइज आम भिडियोज टिके सर्च करदे चैनल से देखी पारे तार हेक्टिकनेस से तो फील्ड अच्छी बोली हायर रही लेसर रही हायर स्टडी उल्टा करदे जूनियर असिस्टेंट इज मोर सुटेबल यहाँ कौन मोर सुटेबल यहाँ लेस सुटेबल कहीं लेस सुटेबल ये आपको अधिक टाइम कंज्यूमिंग देवाक पड़ो जदि आप इंडिपेंडेंट चार्ज दे पारती इंडिपेंडेंट चार्ज कौन से वीडियो में बनई एआरआई जॉब प्रोफाइल वीडियो प्रमोशनल आस्पेक्ट कौन होची एठी टिके स्लाइटली हायर अच्छी एआरआई अपेक्षा वर्तमान कार्डर स्ट्रक्चर से भी लगी संग भी लगी वुमेन ये कौन एकाथरे लेवल जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 लेवल एकाथरे 9 को आप पहुँचे कि ये कौन लेवल 4 लेवल 2 को पहुँचे तो तापर वुमेन मानी जूनियर असिस्टेंट है मोर सुटेबल किंतु आप पावर पब्लिक ये सब देखिए यदि आप एआरआई बेसी फिल करेंगे कारण आप सब लोकों पाखक जी कि एसे आपको फिल हेनी ऑफिस बस गोटे मैंने ऑफिस काम कर कंप्यूटर अच्छी से आपको फिल हम तापर ये ए लेसर पावर फिल करेंगे तो यदि आप पोस्ट प्रिफरेन्स देखा ताले मो हिसाब से आप हायर स्टडी करने चाहते जूनियर असिस्टेंट को ऊपर दिंतु प्रमोशन भी अधिक अच्छी जल्दी अच्छी जदि पब्लिक डीलिंग चाहते टिके मैंने आपको लाइमलाइट को आसबार अच्छी निज एरिया पाखापाखि भी रखी जानवर अच्छी ताले एआरआई को आप आगे दिंतु वुमेन केस भी मुझे कह जूनियर असिस्टेंट आप आगे दिंतु ताहले आज वीडियो आम टोटाल्स माने जूनियर असिस्टेंट OSSC जो बाहर तार सब विषय जानीगले तार जॉब प्रोफाइल कौन प्रमोशन कौन से केमी कौ पोस्ट को आगे भी देवे पोस्ट प्रिफरेन्स मुझे टोटाली OSSC पोस्ट प्रिफरेन्स विषय गोटे वीडियो नहीं आसके वेट करूँ आउ VAW वीडियो नहीं पलि आसो ए बहुत पिला बहुत क्वेश्चन अच्छी तो क्वेश्चन सेसन गोटे नहीं जावा OSSC प्लस OSSC तापर आप VAW वीडियो आसो आउ थैंक यू फ्रेंड्स।